हितोपदेश अध्याय 1 दाऊदଙ୍କ पुत्र इस्राएलर राजा सलोमनको हितोपदेश ज्ञान ओ उपदेश बुझिबाकू ज्ञानजनक वाक्य विवेचना करिबाकू सुआचरण साधुता ओ सुविवेचना एवं न्याय विषय उपदेश ग्रहण करिबाकू सरल लोकंकू सतर्कता और युवा लोककू विद्या और परिणामदर्शिता देबाकू जेपरि ज्ञानवान लोक ताहा सुनी पांडित्य वृद्धि पाइब एवं बुद्धिमान लोक हितजनक परामर्श प्राप्त हेब। पुणी एक उपदेश कथा और एक रूपक कथा एवं पंडित मानकर वाक्य और सेमानकर गूढ़ वचन बुझी पारिब। सदाप्रभुଙ୍କ विषयक भय ज्ञानर आरंभ, मात्र निर्बोध लोके ज्ञान और उपदेश तुच्छ बोध करती। हे मोहर पुत्र, तुम्भ पितार उपदेश शुण और तुम्भ मातार आदेश परित्याग कर नाही, जेहेतु ताहा तुम्भर अनुग्रहजनक शिरोभूषण और गलदेशर हार स्वरूप हेब। हे मोहर पुत्र, पापीगण तुम्भकू फुसुलाइले तुम्भे सम्मत हुओ नाही। सेमाने जेबे कहती आम्भमानଙ୍କ सहित आस, आम्भे माने रक्तपात करबाकू छकी बसु, निर्दोष मानंकू अकारणरे धरिबाकू गुप्तरे लुचि रहू, पातालर न्याय आम्भे माने सेमानकू जियंता ग्रास करू और गर्त पतित लोक परी सेमानकू सर्वत भावे ग्रास करू। तहिरे आम्भे माने सर्वप्रकार बहुमूल्य धन पाइबा, लुटित द्रव्य अपना अपना गृह परिपूर्ण करिबा। तुम्भे आम्भमानंक मध्यरे अंशी हेब, आम्भ समस्तंकर एक तोड़ा हेब। हे मोहर पुत्र, तुम्भे सेमानंक संगे सेही पथरे चाल नाही, सेमानंक पथरु अपना पाद अटकाओ, जेहेतु सेमानंक चरण कुक्रिया करिबाकू दौड़ई और रक्तपात करिबाकू शीघ्र धाई जाए। कोनोसी पक्षीर आखि आगरे जाल पातिबा नितांत व्यर्थ हुए। सेमाने निज निजर रक्तपात करिबाकू छक्की बसंती और आपणा मानंक प्राणकू धरिबा पई गुप्तरे लुचि रहंती। समस्त धनलोभीर गति एही, ताहा धनर अधिकारी मानंकर प्राणनाश करई। ज्ञान रास्तारे उच्चई स्वरे डाकई, से छक स्थान मानंकरे आपणा रब शुणाए, से लोकमानंकर प्रधान स्थान रे डाकई। नगर द्वारर प्रवेश स्थान रे ओ नगर मध्यरे आपणा वाक्य उच्चारण करी कहई, हे निर्बोध लोक माने केते काल मूर्खताकू भल पाइब, हे निंदक माने आउ केते काल निंदारे संतुष्ट थिब, हे मूर्ख माने आउ केते काल विद्याकू घृणा करिब। मो अनुजोगरे मन फेराओ, देख मु तुम्भमानंक उपरे आपणा आत्मा ढाली देवी, मु आपणा वाक्य सबू तुम्भमानंकू जणाइबी। जेहेतु मु डाकिली पुणी तुम्हे माने नास्ती कल, मु हस्त विस्तार कली केही मान्य कला नाही, मात्र तुम्हे माने मोहर समस्त मंत्रणा तुच्छ ज्ञान कल। पुणी मोहर कौनसी अनुजोगकू चाहिल नाही। एहेतु मु मध्य तुम्भमानंक विपद बेले हसिबी। तुम्भमानंकर आशंका उपस्थित हेबा समयरे मु परिहास करिबी। जेतेबेले प्रचंड झड़ परी तुम्भमानंकर आशंका उपस्थित हेबो और घूर्णिवायु परी तुम्भमानंकर विपद आसिबो, जेतेबेले क्लेश और वेदना तुम्भमानंक प्रति घटिबो, सेतेबेले सेमाने मते डाक पकाइबे, मात्र मु उत्तर देबी नाही। सेमाने अति जत्न मोहर अन्वेषण करिवे, मात्र मोहर उद्देश्य पाइबे नाही, कारण सेमाने विद्या को घृणा कले और सदाप्रभु विषयक भय मनोनीत कले नाही। सेमाने मोहर कौनसी मंत्रणा ग्रहण कले नाही और मोहर समस्त अनुजोग हेय ज्ञान कले। तेणुकरी सेमाने आपणा आपणा कर्मर प्रतिफल भुंजिबे और आपणा आपणा कुपरामर्शर संपूर्ण फल भोग करिवे।
ହଁ, ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କର ବିପଦଗମନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଓ ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋହର କଥା ଶୁଣଇ ସେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ବିନା ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 2। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ମୋ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମନରେ ରଖିବ, ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ତୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୋନିବେଶ କର, ହଁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସୁବିବେଚନା ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଅ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚେଇ ସ୍ୱର କର, ଯେବେ ରୂପା ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ଖୋଜ ଓ ପୋତାଧନ ପରି ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ବୁଝିବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଗତ ହୁଅଇ ସେ ସତ୍ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସେ ସରଳଚାରୀମାନଙ୍କର ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ନ୍ୟାୟର ପଥ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଓ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ଗତି ସମ୍ଭାଳିବେ। ତହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଓ ମଙ୍ଗଳର ସମସ୍ତ ପଥ ଜାଣିବ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପୁଣି ବିଦ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ତୁଷ୍ଟିକର ହେବ। ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତହିଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥରେ ଗତାୟତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରଳ ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ହୃଷ୍ଟ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟତାରେ ଅନୁରକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମାର୍ଗରେ କୁଟିଳ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ବକ୍ରଗାମୀ, ଏପରି କୁକର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ପଥରୁ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଟୁବାଦିନୀ, ଯେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ମିତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଶୋରୋଇ, ଯାହାର ଗୃହ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼େ ଓ ଯାହାର ପଥ ପରଲୋକ ଆଡ଼େ ଯାଏ, ଯାହା ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ କେହି ଫେରିଆସେ ନାହିଁ ଓ ଜୀବନର ପଥ ଆଉ ଧରେ ନାହିଁ, ଏପରି ପରକୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ସତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କର ଓ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କର। ଯେହେତୁ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଦେଶରେ ବାସ କରିବେ, ପୁଣି ସାଧୁମାନେ ତହିଁରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବେ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟଗଣ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପାଟିତ ହେବେ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶୋର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ। ଯେହେତୁ ତଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ମନ୍ଦତାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ତାହା ତୁମ୍ଭ ନାଭିଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସ୍ଥିର ମଜା ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶାସନରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ
ଯେପରି ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ରକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ରୂପାର ବାଣିଜ୍ୟଠାରୁ ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ତାହାର ଲାଭ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହା ମୁକ୍ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତାହାର ତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ତାହାର ବାମ ହସ୍ତରେ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ତାହାର ପଥ ସବୁ ସୁଖଦାୟକ ପଥ, ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଶାନ୍ତିକର ଅଟଇ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ଧରି ରଖେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଗଭୀର ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଉଚ୍ଛୁଳି ଉଠଇ, ପୁଣି ମେଘରୁ କାକର ଟୋପା ଟୋପା ପଡ଼ଇ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ଏହିସବୁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ନ ଯାଉ ତୁମ୍ଭେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ରକ୍ଷା କର। ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ଜୀବନ ଓ କଣ୍ଠର ଭୂଷଣ ହେବ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥରେ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଶୟନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଆଶଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଶୟନ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ନିଦ୍ରା ସୁଖଜନକ ହେବ। ହଠାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଶଙ୍କାକୁ କିଏ ବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ହେବେ, ସେ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଉପକାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଥିଲେ ଉଚିତ ଦାନପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କର ନାହିଁ। ଆପଣା ନିକଟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାଅ ପୁନର୍ବାର ଆସ, ଆମ୍ଭେ କାଲି ଦେବା, ଏହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିବାସୀ କି କୁହ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିବାସୀ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବାରୁ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତି ନ କଲେ ଅକାରଣରେ ତାହା ସହିତ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ଉପଦ୍ରବୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାର କୌଣସି ପଥ ମନୋନୀତ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଖଳ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରାଳପ ଥାଏ। ପାପୀମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିବାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 4। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ରଗଣ, ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଓ ସୁବିବେଚନାଦାୟକ ଜ୍ଞାନରେ ମନୋଯୋଗ କର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ମୋହର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଥିଲି, ପୁଣି ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋମଳ ଓ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଥିଲି। ପିତା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ମନ ମୋହର କଥା ରକ୍ଷା କରୁ, ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରି ବଞ୍ଚ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କର, ତାହା ଭୁଲ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଳନ କରିବ। ତାକୁ ସ୍ନେହ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କର। ତାହାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ସେ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକରେ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ଭୂଷଣ ଦେବ। ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୋଭାର ମୁକୁଟ ଅର୍ପଣ କରିବ।
हे मोहर पुत्र, ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଘେନ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ଆୟୁର ବର୍ଷ ବହୁତ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି। ମୁଁ ସାଧୁତାର ପଥରେ ତୁମ୍ଭକୁ କଢ଼ାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ସଂକୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଉପଦେଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ। ତାକୁ ରଖ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ। ପାପୀମାନଙ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତହିଁର ନିକଟ ଦେଇ ଯାଅ ନାହିଁ। ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଚାଲିଯାଅ। ଯେହେତୁ କୁକ୍ରିୟା ନ କଲେ ସେମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି କାହାକୁ ପତିତ ନ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଭାତର ଆଲୁଅ ତୁଲ୍ୟ, ଯାହା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଆହୁରି ତେଜସ୍କର ହୁଅଇ। ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଟ ଅନ୍ଧକାର ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ କାହିଁରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁରୁ ନ ଯାଉ। ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖ। ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଜୀବନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟଇ। ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମଇ। ଆପଣାଠାରୁ କୁଟିଳ ମୁଖ ଦୂର କର ଓ ବକ୍ର ଓଷ୍ଠାଧର ବହୁ ଦୂରରେ ରଖ। ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁର ପତା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସଳଖ ଅନାଉ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାଦ ସଳଖ କରି ପକାଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ପଥ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଉ। ଦକ୍ଷିଣ କି ବାମରେ ଫେର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପାଦ ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂର କର। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 5। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ମନ ଦିଅ। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭ କାନ ଡେର, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଓ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧର ଜ୍ଞାନର କଥା ପାଳନ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀର ଓଷ୍ଠରୁ ଟୋପା ଟୋପା ମଧୁ କ୍ଷେରଇ, ତାହାର ମୁଖ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ ଅଟଇ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶେଷ ଦଶା ନାଗଦଣା ନ୍ୟାୟ ପିତା, ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗତୁଲ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ତାହାର ପାଦ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ। ତାହାର ପାଦ ବିକ୍ଷେପ ପାତାଳରେ ପଡ଼ଇ। ଏଣୁ ସେ ଜୀବନର ସମାନ ପଥ ପାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ପଥ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ହେ ମୋହର ପୁତ୍ରମାନେ, ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାହା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆପଣା ପଥ ଦୂରରେ ରଖ ଏବଂ ତାହାର ଗୃହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କେଜାଣି ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଜ୍ଜତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାର ପରମାୟୁ ଦେବ। କେଜାଣି ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ବଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରମର ଫଳ ବିଦେଶୀର ଗୃହରେ ଥୁଆଯିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭ ମାଂସ ଓ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଏ, ତୁମ୍ଭେ କେଜାଣି ବିଳାପ କରିବ ଆଉ କହିବ, ମୁଁ ଉପଦେଶ କିପରି ଘୃଣା କଲି, ପୁଣି ମୋହର ମନ ଅନୁଯୋଗକୁ କିପରି ତୁଚ୍ଛ କଲା। ମୁଁ ଆପଣା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣା କାନ ଡେରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମାଜ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଲି। ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ପାନ କର ଓ ନିଜ କୂପରୁ ସ୍ରୋତ ଜଳ ପାନ କର। ତୁମ୍ଭର ନିର୍ଝର କଣ ବାହାରେ ଏଣେତେଣେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ
ଓ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଜଳସ୍ରୋତ ବହିଯିବ? ତାହା କେବଳ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ ହେଉ। ତୁମ୍ଭର ନିର୍ଝର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଆମୋଦ କର। ସେ ପ୍ରେମିକା ହରିଣୀ ଓ ରୂପବତୀ ବାଉଟି ପରି, ତାହାର ବକ୍ଷ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଷ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରେମରେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ପରକିଆଠାରେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆସକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟର କୋଳ କାହିଁକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ? ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଅଟଇ ଓ ସେ ତାହାର ସବୁ ପଥ ସମାନ କରନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ନିଜ ଅପରାଧ ତାହାକୁ ଧରିବ, ସେ ନିଜ ପାପରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେବ। ସେ ଉପଦେଶ ଅଭାବରେ ମରିଯିବ ଓ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଧିକ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। Good morning and praise the Lord. ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 76 ଗୁରୁବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ହିତୋପଦେଶ 1 ପର୍ବ ଠାରୁ 5 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 15ଟି ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଲୋମନଙ୍କର 3ଟି ଗୀତ ବା କବିତା ପୁସ୍ତକ ଓ 12ଟି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ସଲୋମନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆମେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠ କରିଥାଉ। ଦାଉଦଙ୍କ ଉପାସନାର ସଂସ୍କୃତି, ସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିନା ଏପରି ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯଦିଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସମୟ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅବାଧ୍ୟତାର ସମୟ ଥିଲା, ତଥାପି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷାଜନିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏଣୁ ଯଦିଓ ଏହା ସଲୋମନଙ୍କ ହିତୋପଦେଶ, ତଥାପି ଏହାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରସାରୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସଲୋମନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଜ୍ଞାନ ଏକାଥରକେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଧିକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଲାଳାୟିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।